अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी अज असी रोशनी पान लगे हाँ एक खास गल ते, लेकिन वो खास गल करन तो पहले जिन्हें अजे तक सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब लाजमी ठोको, लाइक भी ठोको ते कमेंट भी शेयर भी ठोक दिओ, क्योंकि हालात बहुत पतले किए हुए चैनल ने, इन्होंने दगड़ बगड़ दलिया ने, हाँ जी बेड़े गर्क किए हुए इन्होंने। खैर आ हुण असीं रोशनी पान लगे आ जनाब इस गल ते कि जिहड़ा एक आम सवाल हर पासे गर्दिश कर रहा कि जी जदों भी साडे जिहड़े जरनैल आ ਉਹ जनाब अमरीका की खिदमत च जुड़े पे हुंदे उन्हां दे गोडे गिट्टे घुटरे हुंदे आ। मेरा मतलब है कि जिद्दां ईरान अमरीका मुआहिदा और सुलह सफाई के दरम्यान जा रहा आ रहा जनाब, मुआहिदे हो रहा, मीटिंगां हो रही जनाब, अमरीका का नायब सदर आ रहा, ये हो रहा, सारा हंगामा रही हो रही होंगी है अली तो उदों मुल्क दे विच अमन सुकून सुख शांति होंगी है। आ की है चक्कर? मेरा मतलब है कि जदों ही ये खिदमत तो हटदे आ अजे साह भी नहीं लिया होंदा इन्हां को जरनैलां को, नाल ही BLA आ जाती है, दिन वो अपनी कार्रवाइयां शुरू कर देंदी है। उतों TTP वाले जन्नवी कुत्ते भी निकलते हैं जगह जगह तो, है कुत्ते हरामजादे दहशतगर्द ने। हाँ मैं देख रहा कुछ लोग जोड़े आ वो एवं जोड़े ना अपना फौज की मुखालफत के जरनैलों की मुखालफत इन्हों मेरा मतलब हीरो बनाई खलोते आ जोड़े दहशतगर्द जन्नवी कुत्ते आ BLA वाले हरामजादे। देखो गलत नूं गलत ही कहना सी, ये नहीं हो सकता कि भाई मेरा मतलब है कि दो गलत आ उन्होंने चो असी एक नूं कह दईए कि भी आ ठीक है भी आ दूजा बिल्कुल ही गलत नहीं, जे दोवें गलत है दोवां नूं ही गलत कहना। बई जो काम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਔਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, हर जगह से अपने कब्जे किए हुए इन्होंने बगैरती बेशर्मी जी इन्होंने की है बलूचिस्तान के मजम्मत तो असी करनी है कि जो बंदे चुके उतों गायब कर देंगे ने, मासूम लोगों ना जुल्म ज्यादती करते हैं हर जगह पर जो कश्मीर के कर रहे हैं हूँ बगैरती बेशर्मी। ठीक है ये असी खिलाफ हाँ तो वो दूसरे जोड़े जन्नवी कुत्ते ने उन्होंने हमायत असी क्यों करिए, किस चक्कर के करिए? वो उन्होंने सरखाब के पार वो की करते हैं वो हरामजादे भी इनोसेंट बंदे भी मारते, वो धमाके करके उत्थे सिविलियन आम देखो जब पंजाबी उत्थे जाते पंजाबी सिंधी अपना पठान ਜਿਹੜਾ भी जाता वा उत्थे बलोचिस्तान जियां गुजर भी रहा होंगे उन्होंने मार देंगे यार बेगुनाह वह की कसूर है, ना वो फौजी आ ना कोई लेना ना देना, गरीब आदमी है कोई कराची चो गया वा कोयटा उन्होंने मार दिता यार। आ देखो बगैरती बेशर्मी है ना, यदा मतलब है कि यह भी बगैरत और लानती किरदार ने, आ खंजीर ने बड़े बड़े जन्नवी कुत्ते ने और यह TTP वाले उही ने। यकीन करो आज ये काबज हो जाए ना जिदा ये कोशिश कर रहा अवल तो इंशाअल्लाह होने नहीं लगे बगैरत बेशरम, लेकिन आ इन्होंने उदा तुसीं देखिया नहीं की हिसाब सीगा पहले वो जिदा जनाब चौंकां चौराहियां दे विच आम मासूम लोगों को लटका के उत्थे कोड़े मारते वो मार के जी आ शेव क्यों कराती तो इन्हूं मारो, वो इंज क्यों कर दिता जी आ नहीं होना वो नहीं यार ये खारिज ने हरामजादे खंजीर बेशरम लानती किरदार ने, इन्हां दी हमायत बिल्कुल नहीं करनी। जिहड़ा गलत आ उन्हूं गलत कहना वा असीं कि बई आ बगैरती बेशरमी। खैर एनीवे आ जिहड़ी अपना बगैरती बेशरमी इन्हां दी नाल ही शुरू हो जाती है। आ की चक्कर है यार सारे हुण कोई बहुत सारे लोग अपने अपने तजिए कर रहे आ, मैं बहरहाल अपना तजिया करांगा और तजिया मैं बाबा जी नाल मशवरा करके कीता, बाबा जी तो लाजमी विच पाना क्योंकि द्रोबर गर्दने बाबा जी मेरा जिम्मा उस पर तो वह नतीजा यह निकलिया कि बाबा जी कहते हैं कि बई आ दोवें ही उन्होंने खिलाड़ी ने इंटरनेशनल फोर्सिस से। मैं कहा बाबा जी की मतलब? बाबा जी फरमाते हैं कि जो अमरीका नूं पाकिस्तानी जरनैलों की लोड़ होंदी आ ये सीटी मारते हैं इन्हों ये फौरन पहुँच जाते। मैं कहा बाबा जी सीटी अल्लाह माफ़ करे किसी होर चीज़ नूं मारी दी है वो फौरन आ जाता डगी डगी डगी
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੋਗੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਮੋਤੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਪਿਚਕਾਰਦੇ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜਰਨੈਲ ਜਾ ਕੇ ਜੂੰ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚੱਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਚੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ BLA ਹੋ ਗਈ, ਆ ਆਪਣਾ TTP ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਜਨਮੀ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕੁੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰੂਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰੂਨੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਡੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੂਟ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ TTP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂ BL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੂਟ ਚਟਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, BLA ਵਾਲੇ, TTP ਵਾਲੇ ਜਨਮੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਰਿਜ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਬੂਟ ਚੱਟ ਕੇ ਹਟਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਹ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਆ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ। ਉਹ ਬਰੂਨੀ ਫੰਡਿਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਬੰਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰੂਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਬਰੂਨੀ ਹਮਾਇਤ, ਬਰੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਫੌਜ ਦਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ BLA ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਫੁਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੋਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ 47 ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰੂਨੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰੂਨੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਬਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਔਰ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ? ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਮਾਇਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਮਾਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਖੂਨ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਭੇਡੂ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਖੋਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਕੁੱਤੇ 2 ਕੁੱਤੇ ਆਪੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਵਾ ਦੇਵੇ।
ਉਹ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਆ ਬੈਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਾਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ बढ़ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगह और ऐसा इतना बड़ा पोर्ट जिस चाइना सरमायाकारी भी कर रहा है, लेकिन आज इदां दे हालात पैदा करके ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਸਿਆਪਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗੇਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਾਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਰਨੈਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ TTP ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਧਰ ਬਰਪਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਲੜਨ। ਇਹ ਸਭ ਬਰੂਨੀ ਜੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਬਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜਮੂਰੇ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਮਹਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਹ ਹੀ ਆ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹਿਬੂਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕੁਆਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਕੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਮਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਕਰੋਗੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵਾਹਤ ਜੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ AI ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਾਏਗੀ ਟੀਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਟੀਕਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਗੈਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਜਬਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 18 ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਫਰ ਜਾਏ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਨਾ ਬਜੇਗੀ ਬਾਂਸੁਰੀ।